Yes, good morning, all of you. Welcome to KVS Guru online classes. Okay, so yesterday we have studied about the structure of human eye. Okay, so so all of you once again, good morning. Yesterday, what we have discussed? We have discussed about least distance of distinct vision, one concept, and another one is angle of vision. Angle of vision. Okay. So next, structure of eye. Structure of eye. So once again, we recall the topics what we have discussed in the last class because some of our students may not be attended. Okay, so that's why. So what is the least distance of distinct vision? So the distance up to which we can able to see the object clearly, okay, is known as least distance of distinct vision. Is known as least distance of distinct vision. So what is the least distance of distinct vision for a normal human being? That is 25 centimeters. 25 centimeters. So that least distance of distinct vision may varies from person to person. So that changes in children and also it changes in old age people. Okay. So in the case of children, that is 7 to 8 centimeters least distance of distinct vision. So in the case of old people, that is 1 to 2 meters, okay, or equal to 2 meters or more than 2 meters also. Okay. So that is the least distance of distinct vision. స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం అంటాం అనమాట. సో మామూలుగా అది నార్మల్ పీపుల్కి అయితే మనకు 25 సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉంటుంది. మరి చిన్నపిల్లలకు 7 to 8 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. 7 to 8 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. సో తర్వాత ఈ యొక్క ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి ఎంత ఉంటుందంటే మనకు అది 2 మీటర్స్ వరకు అప్రాక్సిమేట్లీ 1 to 2 మీటర్స్ వరకు ఆ యొక్క స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్, దృష్టి కోణము ఏమి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్? ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. Okay, so is known as angle of vision. So that means, so the angle required to see the complete size of the object. Okay, the angle made by the object at the eye is known as angle of vision. So that should be 60 degrees. Okay, for normal human being, the angle of vision should be 60 degrees. That is the angle of vision. So next, structure of human eye we have discussed it. So what is the what are the parts present in the eye, and also what are the role of the parts in the eye also we have discussed. Okay, so so what are the main parts? That is eyeball covered by cornea. Okay, so here eyeball covered by cornea. Okay, behind this cornea there is some aqueous humor. So behind this aqueous humor there is eye lens. There is a eye lens. Okay, so that eye lens is protected, that means held by what is that iris. Okay, so that iris is a muscular membrane which holds the eye lens. So here you can observe the iris. So here and also here. Okay, so this is iris, it holds the eye lens. Okay, so and it has small gap. That small gap is known as pupil. Okay, so through the small gap light enters into the lens. So the pupil always appears black. Why? Because the light which enters through the pupil again comes back through the same pupil only without any change. So that's why the pupil appears as black color. Okay, so that iris controls the amount of light entering into the lens. Iris controls the amount of light entering into the lens. Okay, so when we see the bright light, what happens means the iris shrinks. It allows only a little amount of light to fall on the lens. Okay, so when we see the dim light, okay, then it relaxes and it releases. So then such that more amount of light enters into the lens. Okay, so that's why it is called as variable aperture. Okay, so
for that purpose, where the image is formed, the image is formed on the retina, so which acts as a screen for this eye. Okay, so this is retina. So what is the distance between the eye lens and retina? So that is 2.5 centimeters. 2.5 centimeters. The distance between lens and retina. Lens and retina. So in the eye, in the case of eye, for any position of object, the image should fall on the retina only. Should fall on the retina only. So how it is possible? How it is possible? So what factor causes to fall the image on the retina? That means at 2.5 centimeters only. So when we discuss about it, okay, so the for that purpose, to fall the image on the retina only, that means at the distance of 2.5 centimeters only, the focal length of the lens should be changed. The focal length of the lens should be changed. How the focal length of the lens should be changed? When the size of the lens changes. Okay, we know that already in the previous chapter we have discussed that the focal length of a lens depends upon the nature of the material. Depends upon the nature of the material. So here the lens hold by another membrane. This is called as ciliary muscles. Ciliary muscles, what happens means shrinks and relaxes. Okay, so then the focal length of the eye changes. The focal length of the eye changes. Okay, how it changes means for in the case of large distant objects. In the case of distant objects, so the focal length of the eye lens maximum it is equals to 7.5 centimeters. 2.5 centimeters. In the case of distant objects, so the focal length of the eye lens is 2.5 centimeters, and in the case of nearer objects, already I derived the expression also, that is 2.27 centimeters. Okay, so the focal length of the eye lens varies from 2.27 centimeters to 2.5 centimeters. In all cases, that is up to infinity to the least distance of distinct vision. Okay, so all these things we have discussed. Okay, and also how the image is formed on the retina means what type of image is formed on the retina means that is a real inverted image. So how the image is formed means that is because of the receptors present in the eye. So what are the receptors means rods and cones. Okay, so rods identifies the intensity of the light, and cones identifies the color of the light. Cones identify the color of the light. Nearly 125 million receptors are present. So these light signals are passed through optic nerves, okay, to brain. So brain interprets and gives the final image. So this thing, all these things we have discussed in the previous class. Okay. So this is a total matter about this one, about eye, structure of eye. So here rods and cones. So here one small correction. Rods identifies the intensity, cones identifies the color. Okay, that you have to correct it. Okay. So next we find how the focal length changes for distant objects and also for nearer objects. So this is the derivation for distant objects. Okay, focal length of the eye lens for distant objects, f maximum is equal to 2.5 centimeters. So next that is f minimum is equal to 2.27 centimeters. Okay, so up to here that is the ability of eye lens adjusting like this. Okay, so that means changing its focal length is known as accommodation of lens. So up to here we have discussed in the last class. So now, so we are going to discuss very important topic. Okay, so accommodation of the lens we know. Okay, adjusting itself for changing the focal length. So that is known as accommodation. So this accommodation of length gradually loses its ability. Okay, due to several factors. Because of that loss in its ability, okay, we may get defect in vision. So that defect in vision is of three types. The defects in vision of three types. One is myopia here. So myopia,
and hypermetropia and presbyopia. So these three are three types of defects in the case of vision due to gradual loss of ability in accommodation. So దీన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే హ్రస్వ దృష్టి అంటాము. ఓకే, సో దీన్ని దీర్ఘ దృష్టి. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటామంటే చత్వారం. ఓకే, సో ఇవి మనకు విజన్ లో ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్స్. సో లెట్ us discuss what is myopia, what we can, అంటే that means in myopia how the defected person feels. In the case of hypermetropia, how the defected person feels. Okay, so how to correct all these types of defects in vision. Let us discuss about them. So very important. So what is meant by myopia? So here myopia means that is called as nearsightedness or short-sightedness. Okay, so myopia దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా హ్రస్వ దృష్టి. So that means the persons suffering with myopia can see the nearer objects clearly, but the distant objects not. ఓకే, సో దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువులను మాత్రమే క్లియర్ గా చూస్తారు. ఓకే, దూరంగా ఉన్నటువంటి వస్తువులను క్లియర్ గా చూడలేరు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మయోపియా. హ్రస్వ దృష్టి, హ్రస్వము అంటే దగ్గర, చిన్నది. ఓకే, హ్రస్వ దృష్టి, దగ్గర దృష్టి. ఓకే, నియర్ సైటెడ్నెస్ ఆర్ షార్ట్ సైటెడ్నెస్. ఓకే, సో ద పర్సన్స్ సఫరింగ్ విత్ మయోపియా కెన్ సీ ద నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ but not the distant objects. Why? Because when the object is near, okay, the image is formed. That means where the image is formed at 2.27 centimeters. When the object is at large distances, what is the focal length of the eyelids? That is 2.5 centimeters. So in this case, what happens means the focal length, the maximum focal length of the eyelids is less than 2.5 centimeters. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాము లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఐలెండ్స్ ఎలా ఉంటుంది, 2.5 సెంటీమీటర్స్ గా ఉంటుంది లార్జ్ డిస్టెన్సెస్ కి. సో అదే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాటికి ఈ యొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది, 2.27 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో 2.5 సెంటీమీటర్స్ అనేటువంటిది మాక్సిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఐలెండ్స్, 2.27 అనేటువంటిది మినిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఐలెండ్స్ అన్నమాట, మినిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఐలెండ్స్. ఓకే, సో ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ where should the image should be fall? The image should be fall at a distance of 2.5 centimeters అన్నమాట, 2.5 centimeters. But here what happens means the image formed in front of the retina, not on the retina. రెటీనా మీద కాకుండా లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కి రెటీనా మీద కాకుండా రెటీనా ముందు ఇమేజ్ పడుతుంది. అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్ డిక్రీజ్డ్. Okay, so that becomes less than 2.5 centimeters, so that's why the image is formed in front of the retina instead of falling on the retina. అంటే బాగా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి, మయోపియా అంటే నియర్ సైటెడ్నెస్ అంటే దాన్ని ఏమంటామంటే షార్ట్ సైటెడ్నెస్. సో దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువులు మాత్రమే చూస్తారు, దూరంగా ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని చూడటానికి ఇబ్బంది పడతారు, బ్లర్డ్ గా కనిపిస్తాయి. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే మనకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువులు కనిపించాలంటే మనకు తెలుసు ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేటువంటిది ఐలెన్స్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, 2.27 సెంటీమీటర్స్ కి చేంజ్ అవుతుంది. అదే లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఎలా ఉంటుంది, 2.5 సెంటీమీటర్స్ గా ఉంటుంది జనరల్ గా. ఓకే, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ when the person wants to see the long distant objects, okay, the image does not fall on the retina, it falls in front of the retina instead of falling on the retina. Why? Because in these cases, okay, so the focal length of the eye lens becomes less than the 2.5 centimeters అన్నమాట, less than 2.5 centimeters. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇది ఫస్ట్ కేసు ఇచ్చారు చూడండి. సో వెన్ ద లైట్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, సో లాంగ్ నుంచి ఇలా వస్తుంటే ఆఫ్టర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద రెటీనా
the rays meet here. Okay, so they are forming image here, okay, but not on the retina, so that's why the person unable to see the image clearly, so now how to make the corrections, okay. So అంటే ఇప్పుడు మనకి లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమి ఇప్పుడు లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ లో ఉంటే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ అంటే ఎంత 25 సెంటీమీటర్స్. 25 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనకి. ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి. సో లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటే ఏమి ఆ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా, దట్ ఈస్ when the object is at 25 centimeters, the image is formed on the retina. Okay, so when we move beyond this distance of least distance of distinct vision, okay, so like this up to certain distance only the image formed on the retina. అంటే L least distance of distinct vision నుంచి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని వెనక్కి జరుపుతూ పోయామనుకోండి, ఇలా ఏమి కొంచెం డిస్టెన్స్ వరకు ఆ ఇమేజ్ ఏమి మనకు రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్ టు ద మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఏమి, సో ఇంతే ఇది దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఏమి. దీని తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటే దట్ డజంట్ ఫాల్ ఆన్ ద రెటీనా, ద ఇమేజ్ డజంట్ ఫాల్ ఆన్ ద రెటీనా. Okay, so the image doesn't fall on the retina. So the maximum distance or the point of the maximum distance where the image can form on the retina is known as far point, అంటే ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ లో ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. ఏమి ఎవరి విషయంలో, మయోపియాతో సఫర్ అయ్యేటువంటి పర్సన్స్ విషయంలో. అలాగే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ నుంచి కొంచెం మనకి వెనక్కి ఆబ్జెక్ట్ ని వెనక్కి జరుపుతూ పోతే ఏమి అప్ టు సర్టన్ డిస్టెన్స్ వరకు కూడా మనకి ఏమైతుంది ఆ ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. సో ఏ డిస్టెన్స్ వరకు అయితే ఏమి మనకు ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుందో ఆ డిస్టెన్స్ ని ఇక్కడ ఈ యొక్క మయోపియా కేసులో మనం ఏమంటామంటే ఫార్ పాయింట్ అంటాం, గరిష్ట బిందువు ఫార్ పాయింట్ అంటాం అనమాట ఏమి. సో వెన్ యూ కెప్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ దట్ ఫార్ పాయింట్, so the image does not fall, the image does not fall on the retina. Okay, so like this. So here in this case the object is at the least distance of distinct vision. So ఎక్కడ ఉంది ఇది least distance of distinct vision లో ఉంది ఏమి, least distance of డిస్టింక్ట్ విజన్ లో ఉంది. ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఫార్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది. ఓకే, ఫార్ పాయింట్ దగ్గర అంటే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అయింది. అట్లాగే ఫార్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అయింది. అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ ఉంచినా కూడా when the object is placed between M and L, the image is formed on the retina. అదే మాక్సిమం డిస్టెన్స్ అన్నమాట ఆ లెన్స్ ఇమేజ్ ఫామ్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ చూడండి the image is beyond the far point అన్నమాట, beyond the far point. When the object is beyond the far point, the image is formed in front of the retina. Okay, సో ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీ నుంచి రేస్ వస్తున్నాయి, అప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా ఫామ్ అయింది అనమాట. ఓకే, సో మరి సో ఇట్లాంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మయోపియా అంటాం. సో క్లియర్ గా మళ్ళీ ఒకసారి సింపుల్ గా మీకు ఒకసారి అర్థమైతే చెప్తాను చూడండి. మయోపియా మీన్స్ నియర్ సైటెడ్నెస్, that is a vision defect anamata, it is near sightedness or short sightedness. So the person suffering with myopia can see the nearer objects clearly, but not the distant objects. Okay, దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువులను క్లియర్ గా చూడగలుగుతారు, దూరంగా ఉన్న వస్తువులను క్లియర్ గా చూడలేరు. ఎందుకంటే దూరంగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కు ఐ లెన్స్, ఫోకల్ లెన్స్ అనేటువంటిది 2.5 సెంటీమీటర్స్ గా ఉండాలి. కాకపోతే ఈ విజన్ డిఫెక్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో 2.5 సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ద ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద రెటీనా అన్నమాట. ఓకే, సో మరి లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ లో అంటే 25 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్డ్ ఇమేజ్ ఆన్ ద రెటీనా. అట్లే ఈ 25 సెంటీమీటర్స్ నుంచి కొంచెం ఆబ్జెక్ట్ ని వెనక్కి జరుపుతూ పోయామనుకోండి, సో అప్పుడు కూడా ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఆ రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. అప్ టు సర్టన్ డిస్టెన్స్ ఉంది, కొంత డిస్టెన్స్ వరకే ఆ ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ దట్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద
పాయింట్ ఎం అనమాట. ఆ పాయింట్ ఎం వరకు కూడా మనకు ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. దట్ పాయింట్ ఎం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్ పాయింట్, గరిష్ట బిందువు, ఫార్ పాయింట్ అంటాం. సో ఆ ఫార్ పాయింట్ తర్వాత నువ్వు కానీ ఆబ్జెక్ట్ ని పెడితే ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. సో దట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్. సో అక్కడ ఉన్నా కూడా మనకు ఇమేజ్ అనేది రెటీనా పైన ఫామ్ కావడం లేదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మయోపియా. So all these things explained here. What is far point? So the point of maximum distance at which the eyelids can form image on the retina is called far point. So idanta kuda entante myopia. So now how to correct the myopia? So mari myopia undi, dani ela correct cheyali? సో మన ఎయిమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది మనకు రెటీనా పైన ఫామ్ కావడం లేదు. లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో అంటే బియాండ్ ఫార్ పాయింట్ అనేది ఉన్నప్పుడు, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉన్నప్పుడు మనకి ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ కావడం లేదు. సో వాట్ షుడ్ వి డూ? we should bring the object in between m and l. మనం ఏం చేయాలి? ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని m కు l కు మధ్యలో తీసుకొచ్చామనుకోండి, లేదా m దగ్గర కానీ l దగ్గర కానీ, లేదంటే ఇన్ బిట్వీన్ m and l కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకొస్తే డెఫినెట్ గా మళ్ళీ ఏమవుతుంది? దట్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా. సో దట్ ఈస్ ద కరెక్షన్ అన్నమాట. కరెక్షన్ ఎలా చేయాలి? మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్ దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ కావడం లేదు. సో దట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. సో ఎప్పుడు ఆన్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్ ఆన్ ద రెటీనా పైన ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? సో వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అట్ m or l or in between m and l అన్నమాట. ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది m దగ్గర ఉన్నా, l దగ్గర ఉన్నా, లేదంటే ఇన్ బిట్వీన్ m and l ఉన్నా కూడా మనకు ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. Who will do this activity? Who will that means who will makes the object to fall in between m and l? అంటే that is done by concave lens. సో ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ లెన్స్ ఏంటంటే డబుల్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆర్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్ అన్నమాట. డబుల్ కాన్కేవ్ ఆర్ బై కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకే, సో ఈ డబుల్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ను అక్కడ ఉంచడం వల్ల, ఐ ముందర ఉంచడం వల్ల, సో లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి రేస్ అన్ని కూడా ఇలా వస్తున్నాయి కదా, రేస్ అన్ని. సో ఈ రేస్ అన్ని కూడా ఏమైతే ఈ లెన్స్ పైన ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇలా డైవర్జ్ అయిపోతాయి, మనకు తెలుసు. సో బికాస్ దిస్ ఇస్ డైవర్జింగ్ లెన్స్ అన్నమాట. So but actually from where they are diverging from the point m. They are diverging from the point m అన్నమాట. సో ఈ m అంటే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ని మనం ఎక్కడికి తీసుకురాగలిగామో? m దగ్గరికి తీసుకురాగలిగాం. సో m దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమైంది? ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్షన్. కరెక్షన్ అర్థమవుతుంది. సో హౌ టు కరెక్ట్ ద మయోపియాని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి? మయోపియాని కరెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మయోపియాలో ఉన్న డిఫెక్ట్ ఏంటి? లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ని రెటీనా పైన ఫామ్ చేయలేదు. ఇట్ ఫార్మ్స్ ద ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటీనా. రెటీనా ముందే ఫామ్ చేస్తుంది. సో దానికోసం వెన్ ఇట్ ఫార్మ్ ద రెటీనా ఇమేజ్ ఆన్ ద రెటీనా, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ లైస్ అట్ m or at l or in between m and l. m దగ్గర కానీ l దగ్గర కానీ, లేదంటే ఇన్ బిట్వీన్ m and l దగ్గర కానీ ఉంటే అప్పుడు ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎక్కడికి తీసుకురావాలి? m దగ్గరికి కానీ, లేదంటే l దగ్గర కానీ, ఇన్ బిట్వీన్ m and l దగ్గర తీసుకొస్తే మనకు ఇమేజ్ అనేది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. ఎవరు చేస్తారు ఆ పని అంటే దట్ ఈస్ డన్ బై డబుల్ కాన్కేవ్ లెన్స్. అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆ లైట్ రేస్ అన్ని కూడా దానిపైన పడి, సో ఆల్ దీస్ లైట్ రేస్ డైవర్జెన్స్, బట్ యాక్చువల్లీ వేర్ ద లైట్ రేస్ ఆర్ డైవర్జింగ్ మీన్స్ సో ఫ్రమ్ ద పాయింట్ m అన్నమాట. సో దట్స్ వై ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్షన్ in the case of myopia. So in the case of myopia we are using the biconcave lens. So what is the focal length of the biconcave lens? ఓకే, సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్. సో ఎంత ఫోకల్ లెంత్ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనము బైకాన్కేవ్ లెన్స్ గా తీసుకోవాలంటే, సో దానికి ఇక్కడ మనకు ఒక స్మాల్ డెరివేషన్ ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ఫినిటీ. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. Where the image is formed, image at least it should be formed at far point. డిస్టెన్స్ ను మనము -d అనుకుందాం.
అది ఎంతో 25 సెంటీమీటర్స్ అబౌవ్ ఉంటుంది కొద్దిగా అది ఎంత అనేది ఒక్కో లెన్స్ ను బట్టి ఆ తీసుకున్న లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. అదే మనం కనుక్కుంటున్నాం ఆ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని, ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని. సో ఇది ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, ఇది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్? Focal length చూడండి ఫార్ములా, by using the lens formula 1/f is equals to 1/v minus 1/u. 1/v minus 1/u. So when you substitute these values, okay, 1/v, so 1/f is equals to 1/v means 1/minus d. Okay, so minus 1/u. What is u? Minus infinity. So here this will become 0. Okay, then we will get only 1/f is equal to 1/minus d. Okay, so the focal length of the biconcave lens should be at least the distance of far point anamata. At least the distance of far point. Negative sign indicates that is double concave lens. అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే మనం యూజ్ చేసేటువంటి కరెక్షన్ కొరకు యూజ్ చేసేటువంటి లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలనే దాన్ని కూడా మనము ఈ విధంగా డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మయోపియా. హ్రస్వ దృష్టి, మయోపియా అనేది, మయోపియా అంటే ఏంటి, సో ఆ మయోపియా ఉన్నప్పుడు ఏమేమి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి దాన్ని మనము చూసాము. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ హైపర్మెట్రోపియా. ఓకే, సో హైపర్మెట్రోపియా. సో ఇంతవరకు మనము దగ్గరగా ఉన్న వస్తువుల్ని చూడగలుగుతాము, దూరంగా ఉన్న వస్తువుల్ని చూడలేము అనేటువంటిది చెప్పుకున్నాము మయోపియా కేసులో. ఓకే, సో ఇప్పుడు హైపర్మెట్రోపియా కేసులో చూద్దాం. సో ఏంటి ఆ హైపర్మెట్రియా? ఎలా అంటే ద పర్సన్స్ సఫరింగ్ విత్ హైపర్మెట్రోపియా క్యాన్ సీ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ బట్ ద నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ నాట్ అన్నమాట. ఓకే, సో బాగా దూరంగా ఉన్న వస్తువులని క్లియర్ గా చూడగలుగుతారు. అంటే ఏంటి, బాగా దూరంగా ఉన్న వస్తువులు అంటే మాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ 2.5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అక్కడ. సో బాగా దూరంగా అంటే లార్జ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఆ ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉంటుంది, 2.5 సెంటీమీటర్స్ గా ఉంటుంది. అది మనకు మామూలుగా ఐలెండ్స్ ఉన్నటువంటిది. అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఇది లార్జ్ డిస్టెన్స్, ఇది లార్జ్ డిస్టెన్స్, ఇది లార్జ్ డిస్టెన్స్. సో ఈ రెండు సందర్భాల్లో మనకు రెటీనా పైన ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ నియర్ డిస్టెన్స్ అంటే దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ద పర్సన్ అనేబుల్ టు సీ ద ఇమేజ్. వై? బికాస్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ ద రెటీనా. రెటీనాకు అవతల పడుతుంది. రెటీనాకు అవతల పడిందంటే దాని అర్థం వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐలెన్స్? ఇట్ షుడ్ బి సో లీస్ట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు, లీస్ట్ డిస్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మన ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, 2.27 సెంటీమీటర్స్ గా ఉండాలి. 2.27 సెంటీమీటర్స్ గా ఉండాలి. బట్ అయితే ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఈ డిఫెక్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అంటే మినిమం ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది, లీస్ట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫోకల్ లెంత్ అంటే మినిమం ఫోకల్ లెంత్. సో మినిమం ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది, మినిమం ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2.27 సెంటీమీటర్స్ అన్నమాట. మినిమం ఫోకల్ లెంత్ అనేటువంటిది గ్రేటర్ దాన్ 2.27 సెంటీమీటర్స్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో చూడండి ఆ సందర్భంలో మనకి ఏమైతుందంటే సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్మెట్రోపియా, దీర్ఘ దృష్టి. So then the image is formed beyond the retina. ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం. హైపర్మెట్రోపియా అనేటువంటి ఐ డిఫెక్ట్, విజన్ డిఫెక్ట్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే సో ద పర్సన్స్ సఫరింగ్ విత్ హైపర్మెట్రోపియా కెన్ సీ ద డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ, బట్ నాట్ ద నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ మీన్స్, ఓకే, ద మినిమం ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ is greater than 2.27 centimeters. మినిమం డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ షుడ్ బి 2.27 సెంటీమీటర్స్. దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఐ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, 2.27 సెంటీమీటర్స్ గా ఉండాలి. కాకపోతే అది ఏమైందంటే మోర్ దాన్ 2.27 సెంటీమీటర్స్ గా అది కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదే మనకు ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్ అనమాట. ఇక్కడ విజన్ డిఫెక్ట్ కారణం అవుతుంది. సో దానివల్ల మనకి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, బియాండ్ ద రెటీనా. సో ద పర్సన్ సఫరింగ్ విత్ హైపర్మెట్రోపియా కెనాట్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ అనమాట.
క్లియర్లీ. సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిఫెక్ట్. హైపర్మెట్రోపియా అంటే ఏంటి? దీర్ఘ దృష్టి అంటాం. పేరులోనే ఉంది, దీర్ఘం అంటే దూరం. దూరంగా ఉన్న వస్తువులు అయితే బాగా చూడగలుగుతారు, దగ్గరగా ఉన్న వస్తువుల్ని చూడలేరు. మరి ఇక్కడ ఎంత దగ్గరగా ఉంటే కనీసం వాళ్ళు ఆ వస్తువుని చూడగలుగుతారంటే, సో ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది, లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి అక్కడికి దగ్గరకు తీసుకొస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ కేసులో ఎక్కడ ఉంది? ఏదో లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అయింది, రెటీనా పైన ఫామ్ అయింది. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా దాన్ని కొంచెం దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ కూడా ఏమైంది? రెటీనా పైన ఫామ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏమంటామంటే, సో ద మినిమం డిస్టెన్స్ వేర్ ద ఐలెన్స్ కెన్ ఫార్మ్ ఇమేజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హైపర్మెట్రోపియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ నియర్ పాయింట్. అక్కడ ఫార్ పాయింట్ అన్నాము, ఇక్కడ ఏమంటామంటే నియర్ పాయింట్, కనిష్ట బిందువు. కనీసం ఆ దూరంలో, ఆ లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు కనీసం ఆ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే నియర్ పాయింట్ అంటాం, నియర్ పాయింట్. మయోపియా కేసులో ఫార్ పాయింట్ అంటాము, ఇక్కడ హైపర్మెట్రోపియా కేసులో నియర్ పాయింట్ అంటాము. ఇది బాగా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. హైపర్మెట్రోపియా అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ గా చూడగలుగుతారు. సో నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్లియర్ గా చూడలేరు. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మీన్స్ the focal length of the minimum focal length of the eyelids became greater than 2.27 centimeters అన్నమాట. 2.27 centimeters గా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం కరెక్ట్ చేయాలి. ఎలా కరెక్ట్ చేస్తామనేటువంటి చూద్దాం. సో దాంట్లో ముందుగా ఈ యొక్క నియర్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే, లాంగ్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం దగ్గర తీసుకొస్తూ ఉంటే అప్ టు సర్టన్ డిస్టెన్స్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా. సో ఆ పాయింట్ ఏమంటామంటే the distance, the point at which the minimum distance at which the eyelids can form image on the retina, that is called as near point. Okay, ఆ నియర్ పాయింట్ తర్వాత ఇంకా దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి, ఇది నియర్ పాయింట్. ఇక్కడ హెచ్ నియర్ పాయింట్ హెచ్డి. దాని నుంచి ఇంకా ముందుకు వస్తే ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ రెటీనా పైన ఫామ్ కాలేదు, బియాండ్ ద రెటీనా ఫామ్ అయింది అనమాట. సో ఇది హైపర్మెట్రోపియా డిఫెక్ట్ అనేటువంటిది. ఓకే, సో మరి ఈ హైపర్మెట్రోపియా డిఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటిది చూద్దాము. సో ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే చూడగలుగుతున్నాము, నియర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే చూడలేకపోతున్నాం. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి? మనం ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేయాలంటే మనము దూరం తీసుకెళ్లేటట్లు చేయాలన్నమాట. దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ని దూరం తీసుకెళ్లే పని చేయాలా? ఆ పని ఎవరు చేస్తారంటే దట్ ఈస్ డన్ బై డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేటువంటిది సో ఆ పని చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది అనేటువంటిది మనం చూస్తే మనము ఈ యొక్క లెన్స్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ లో డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ దగ్గర చదువుకున్నాం. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ focal length focal length and optic center. So where the image is formed? The image is formed on the same side of the object. అని చెప్పి and magnified image కూడా అన్నమాట. సో ఇలా మనకి ఇక్కడ ఈ కేసుని మనము చదివామన్నమాట. సో అదే ప్రిన్సిపల్ మనకి ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? ఒక డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఓకే, డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని మనం ఉంచాము. డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని మనం అక్కడ ఉంచినప్పుడు ఏమైందంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉన్న ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంది. సో ఇది ఇన్ బిట్వీన్ లెన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ నియర్ పాయింట్. ఓకే, సో కనీసం నియర్ పాయింట్ దగ్గరికి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకెళ్ళగలిగితే అప్పుడు ఆ ఇమేజ్ అనేటువంటిది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంచినప్పుడు ఏమైతుందంటే సో ఈ రేసు ఇలా మనకు ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్లు ఏమైందంటే సో ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అట్ నియర్ పాయింట్. ఇంకొంచెం అదే సేమ్ సైడ్ నియర్ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ని అక్కడ ఫామ్ చేస్తాయి. ఈ ఇమేజ్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఇమేజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ ఐలెండ్స్.
యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఐ లెన్స్. సో అక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేటువంటిది ఐ లెన్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది ఏమి. సో అప్పుడు మళ్ళీ మనకు ఏమి నియర్ పాయింట్ దగ్గర అంటే లాంగ్ కనీసం మినిమం డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ఆ రెటీనా పైన ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దెన్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా. దెన్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటీనా. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో మనకి ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్ ఎలా ఉండాలి? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్ కాదు, నాట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్, ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే. సో మనం కరెక్షన్ కోసము యూజ్ చేసేటువంటి ఈ డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం చూద్దాము. ఓకే. సో ఇదంతా కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానికి సంబంధించింది. సరే, మనం ఇక్కడ దీంట్లో ఏం చేసాము ఏమి. సో లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ దగ్గర మనం ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం అంటే సో దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఏమి. సో u is equals to minus 25 centimeters. Okay, minus where the image is formed. The image is formed at a near point. The image is formed at near point. So దాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే d అనుకుందాం ఏమి. సో దట్ ఈస్ మైనస్ d. That is minus d. So what is the focal length of the lens we have used for correction of hypermetropia? For correction of hypermetropia. So that is 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. 1 by v minus 1 by u. So 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by minus d. 1 by minus d minus of 1 by minus 25. Minus 25. So here 1 by minus d, this is plus 1 by 25. That is equals to 25d is the LCM. 25d is the LCM. So 25. So minus d we will get here. So 1 by f is equals to 25 minus d by 25d. F is equals to 25d by 25 minus d. 25 minus d. ఓకే. సో ఈ డెఫినెట్ గా ఈ d వాల్యూ అనేది 25 కంటే గ్రేటర్ 25 మైనస్ d అన్నమాట. ఇది 25d. సో సారీ, ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. Okay, so image is formed on the same side of the object kabatti image is formed on the same side of the, so this is minus 1 by d. Okay, so minus 1 by d, here we will get f is equal to d minus 25. D minus 25 by 25d. So then f is equals to 25d by d minus 25. 25d by d minus 25. Definitely గా ఇక్కడ d అనేటువంటిది ఏమి 25 గ్రేటర్ దాన్ 25 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లో మనం ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ పెడుతున్నాం కాబట్టి ఏమి డెఫినెట్ గా d is greater than 25 ఉంటుంది. సో దెన్ f becomes పాజిటివ్ అన్నమాట. f becomes పాజిటివ్. ఇక్కడ d గ్రేటర్ దాన్ 25 ఉంటే సో మనకు డెఫినెట్ గా అది డినామినేటర్ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో కాబట్టి అక్కడ తీసుకున్నటువంటి వాల్యూ అనేటువంటిది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఏమి కాన్వెక్స్ లెన్స్, డబుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాబట్టి పాజిటివ్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ కొంచెం ఇది కరెక్షన్ ఉంది ఏమి. సో దీంట్లో ఇక్కడ మనకి d minus 25 వస్తుంది. 25d by d minus 25. Okay, so this is about hypermetropia. So hypermetropia and correction of hypermetropia. So next one, presbyopia. What is presbyopia? So దీన్ని మనము తెలుగులో ఏమంటామంటే చత్వారము అంటాం. So what is presbyopia means? That is due to what means? That is the loss of ability of accommodation of the lens. Ability of accommodation of the eye decreases with aging. ఏమి అంటే వయసు అయిపోయే కొద్దీ కూడా ఈ అకామిడేషన్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది వస్తుంది. అకామిడేషన్ అంటే సర్దుబాటు, ఐ లెన్స్ యొక్క సర్దుబాటు ఏమి అంటే ఆ సిలియారీ మజిల్స్ అనేటువంటివి దాని పవర్ తక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమి ఆ స్ట్రింకింగ్ వైడనింగ్ అనేటువంటిది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి అకామిడేషన్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్ డిక్రీజెస్ విత్ ఏజింగ్ అనమాట. ఓకే. సో ఆ నియర్ పాయింట్ కూడా బాగా తగ్గిపోతుంది అనమాట. నియర్ పాయింట్ అనేటువంటిది బాగా తగ్గిపోతుంది అంటే ఇంకా ఎక్కువ దూరం ఉన్నటువంటి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు వాళ్ళు చూడలేరు అనమాట. సో కాబట్టి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లము వాళ్ళకు ఎవరికి వస్తుంది? ఏజ్డ్ పీపుల్ కి వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే డ్యూ టు గ్రాడ్యువల్ వీకెనింగ్ ఆఫ్ సిలియారీ మజిల్స్ ఏమి. సో అవి బాగా వీక్ అయిపోతాయి ఏజ్ వల్ల ఏమి. అప్పుడు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ అనేటువంటి తగ్గిపోతుంది ఏమి.
ఐలమ్స్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గిపోతుంది, రిజిడ్ అయిపోతాయి, ఆ మజిల్స్ రిజిడ్ అయిపోతాయి, ఫ్లెక్సిబుల్ గా కదలవు. కాబట్టి సో మనకు ఇట్లాంటి ఏమి ప్రెస్ బయోపియా అనేటువంటి ఆ విజన్ డిఫెక్ట్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట. సో దీంట్లో బోత్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉండొచ్చు, ఒకసారి మయోపియా ఉండొచ్చు, ఒకసారి హైపర్మెట్రోపియా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. సో బోత్ కేసెస్ అనేటువంటివి మనకి ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట. ఈ ప్రెస్ బయోపియాకి మయోపియా కేసు అయినా అయి ఉండొచ్చు, హైపర్మెట్రోపియా కేసు అయినా అయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి సో ఈ రెండు కేసెస్ దీంట్లో వస్తాయి మనకి. సో మరి దీన్ని మనం ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటిది చూస్తే ఇక్కడ మనం దీన్ని బైఫోకల్ లెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. బైఫోకల్ లెన్స్, బైఫోకల్ లెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ టూ లెన్సెస్ మనం యూజ్ చేస్తాము. ఒకటి కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాం, రెండోది కాన్వెక్స్ లెన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాము. రెండు లెన్సెస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఈ కరెక్షన్ అనే దాన్ని వాడతాం. కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి, లోయర్ పోర్షన్ దిస్ అప్పర్ పోర్షన్ వచ్చి అప్పర్ పోర్షన్ కాన్కేవ్ లెన్స్, లోయర్ పోర్షన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో యూజ్ చేసి మనం ఒక లెన్స్ ని తయారు చేసి దాన్ని ప్రెస్ బయోపియా కరెక్షన్ కి మనము వాడతాము. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం వీ కెన్ కరెక్ట్ ద ప్రెస్ బయోపియా, చత్వారాన్ని మనం ఈ విధంగా కరెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇది 3 టైప్స్ ఆఫ్ విజన్ డిఫెక్ట్స్: మయోపియా, మయోపియా, హైపర్మెట్రోపియా, ప్రెస్ బయోపియా. ఓకే, ఇది బాగా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. సో మనకు ఇప్పుడు అవర్ 40 మినిట్స్ 40 మినిట్స్ కాబట్టి సో మనకు దీన్ని ఇక్కడికి ఈ రోజుకి స్టాప్ చేస్తాము. మరి రిమైనింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్ లో. ఓకే, సో డోంట్ మిస్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ కెన్ కంటిన్యూ. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Yeah, understand.